معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج قوم لوط کا حال بیان کیا جائے گا۔ قوم لوط جو دنیا کی سب سے پہلی قوم جس نے ہم جنس پرستی جیسی لعنت کو جنم دیا۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ اس شیطانی عورت نے ایسا کیا کیا کہ قوم لوط کی ساری عورتیں اس لعنت اور بدکاری کا شکار ہو گئی؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کو کس گناہ کی طرف مائل کیا تھا؟ شیطان اللہ رب العزت کا نافرمان اور بنی نوح آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو فریب اور دھوکے سے گمراہ کرتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ ابلیس صرف اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کی پوری شیطانی نسل ہے۔ قرآن حکیم میں شیطان کی ذریات کا پتہ چلتا ہے جو کہ اس کے چیلے مددگار اس کے کاموں میں اس کے ساتھ دیتے ہیں، اس کے معاون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں بلعام جو نماز میں اور عبادات میں انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، مستور لوگوں کے درمیان افواہیں پھیلاتا ہے، واسم گھر کے لوگوں میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہے، مرہ گانے بجانے کے گناہ کو سر عام پھیلاتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی اولادوں میں ایک اس کی بیٹی لاقیس بھی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص کام پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط تاریخ کی ایک مالدار اور طاقتور قوم تھی، اور یہ قوم اردن کے علاقے میں آباد تھے، اور یہ سرسبز شاداب علاقہ تھا۔ یہاں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو ایسے گمراہ کیا کہ ایک روز شیطان ابلیس انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کو ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیا، اور سدوم کے لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، اور یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ بدکاری کرنے لگے، اور یہاں تک کہ وہ ادھر سے گزرنے والے مسافروں کو بھی پکڑ کر ان کے ساتھ زبردستی یہ بد فعل کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے اندھے کنویں میں گرتے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں اور نوجوان لڑکوں سے زنا اور بدکاری کرنے لگے، اور عورتوں کی طرف ان کو کوئی رغبت نہ رہی، اور وہ لوگ یہ بدکاری سر عام چوک چراہوں اور بازاروں میں کرتے، محفلوں میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ زنا بدکاری کا فعل ان کا شیوا بن چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف اپنے بزرگ بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے فعل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کہ کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہ کی؟ تم مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ مگر قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی اس واضح و نصیحت کا کوئی بھی اثر انہوں نے نہ لیا، بلکہ وہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ اہل سدوم ہم جنس پرستی پر بہت ہی قابض تھے اور انہیں مجبور کرنے لگے حضرت لوط علیہ السلام کو کہ اگر تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ اہل سدوم کا ہم جنس پرستی نہ صرف ایک کبیرہ گناہ تھا بلکہ وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے خاندانی نظام کو بھی تباہ و برباد کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا سنگین گناہ تھا جس سے افزائش نسل پوری طرح سے متاثر اور تباہ و برباد ہو رہی تھی۔ بہرحال جب اہل سدوم نے اپنی عورتوں سے رغبت ترک کر دی تو ابلیس کے پاس اب ایک اور سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا اس نے اپنی بیٹی لاقیس کو اہل سدوم کی طرف بھیجا
लाकीस शैतानी जन्नात में सबसे ज़्यादा हसीन और जमील थी। इब्लीस ने इसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत के रूप में अहले सदूम की औरतों के पास जाए और इन्हें हम जिन्स परस्ती की तरफ माइल करे, जिन्हें इनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत के रूप में इनकी औरतों के पास आई और कहने लगी कि मैं तबाह बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर नौजवान मर्द के साथ बदफेली और ज़ना करता है। अब मेरा हुस्न और मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी किस काम की, ये सब तबाह हो गई। ये सुनकर दीगर औरतें भी वावेला और शोर करने लगी और रोने लगी और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगी। इस तरह लाकीस ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि हम भी मर्दों की तरफ से बेनियाज हो जाएंगी और इनकी तरफ कोई रग़बत नहीं करेंगी। जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं, अब हम सबको इन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशों को आपस में ही पूरा कर सकती हैं। वो औरतें पूछने लगी कि वो कैसे। फिर लाकीस एक रईस औरत के पास आई और इसको हम जिन्स परस्ती का अमल सिखाया। तो इस औरत, जो रईस औरत थी, इसको बहुत पसंद आया। लिहाजा वो औरत सदूम और अमूरा के औरतों के पास गई और इनको भी ये अमल करने को कहा। इस तरह से औरतों के दरमियान हम जिन्स परस्ती का अमल का आगाज़ हुआ और जैसे ही इनके मर्दों को पता चला कि उनके औरतें भी आपस में हम जिन्स परस्ती के अमल को इख्तियार कर चुकी हैं, तो उन्होंने उनको मना ना किया, क्योंकि वो खुद भी हम जिन्स परस्ती का शिकार थे। आखिरकार जब कौमे लूत की सरकशी और बदफेली हद से तजावज़ कर गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर पत्थरों और आग के अंगारों का ऐसा दर्दनाक अजाब भेजा जिससे उनके जानो माल और उनके जिस्मों के परख्चे तक उड़ गए। सदूम और अमूरा के 5 बस्तियां इसी तरह तबाह बर्बाद होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब का निशाना बन गई। सदूम और अमूरा में होने वाले इस गुनाह का जिक्र ना सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरात और इंजील में भी मिलता है, जिसमें सदूम और अमूरा को सेम सिटी कहा गया है। इसके अलावा कदीम यूनानी रिकॉर्ड से भी सदूम के गुनाहगार शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सदूम और अमूरा तारीख़ इंसानी के वो पहले इलाके थे जहाँ से हम जिन्स परस्ती का आगाज़ हुआ था, और इब्लीस की बेटी लाकीस ने इस गुनाह में इजाफा करते हुए वहाँ की औरतों को भी इस घिनौने गुनाह का शिकार बना दिया, जिसे दौर जदीद में लेस्बियन कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। सदूम और अमूरा के बाद हम जिन्स परस्ती कदीम मिस्र, चीन, यूनान, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में भी फैलते चला गया। दौर जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हम जिन्स परस्ती की सबसे ज़्यादा हमायत की, जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बहस का मौजू बना रहा, और इस घिनौने फेल और जुर्म के हकूक़ इंसानी में शामिल करने के मुतालबे किए गए, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के नर और मादा जोड़े बनाए हैं, जो कि इनकी नस्ल की बका के लिए हैं। इनका आपस में जिनसी अमल कुदरत के कानून के ऐन मुताबिक है। इंसानी कानून किसी भी हाल में कानून इलाही का बदल नहीं हो सकता, और कानून इलाही के फ़ायदे और बरक़ात को किसी इंसानी कानून के ज़रिए हासिल नहीं किया जा सकता। आज इस बदफेल अमल के हमायती खुशी मना रहे हैं, मगर हमें कुरान और हदीस से पता चलता है कि कौमे लूत भी इस तरह खुशी मना रहे थे और बेहयाई का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ आन पहुँची तो वो कौम निस्तो नाबूद होकर रह गई। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही इल्तिजा है, दुआ है, फरियाद है कि हम सब मुसलमान बहन भाइयों को अल्लाह पाक सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, आमीन। और हमारी आने वाली नस्लों को भी सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह निगहबान।